प्रिय भाइयों, प्रभु ने हमको ये मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। ദൈവം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ സഹോദര ബന്ധത്തിന്റെ സവിശേഷതയെക്കുറിച്ച് അല്പമായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु ने हमें परमेश्वर ने हमें मसीह में जो भाईचारा और भाई प्रेम का जो अनुभव दिया है, उसके विषय में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। നാം അതെ ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. हम लोग सब लोग परमेश्वर के भवन के अंग है। എഫെസ് ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. ആ എഫെസ് ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-ാം വാക്യം. एफेसियों का पुस्तक 3:14 में इस तरह पढ़ते हैं. ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: അത് നിമിത്തം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല കുടുംബത്തിനും പേര് വരുവാൻ കാരണമായ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു. उसमें कहता है कि मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है. അപ്പോൾ സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രശംസനീയമായ ഒരു വിഷയം. तो स्वर्ग के घराने में नाम आने का जो अवस्था हर एक विश्वासियों को जो प्रभु ने मौका दिया है, वो हर एक विश्वासी के लिए खास बात है. ഇവിടെ ഒരു കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. यहाँ पर एक घराना, एक परिवार के बारे में हम देखते हैं. ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവന്റെ ബന്ധമാണ് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. और इस घराने में, इस परिवार में जीवन का रिश्ता है जो उन्हें जोड़े रखता है. ഒരാളെ നാം സഹോദരനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്. तो हम जब कहते हैं कि हम भाई हैं मसीह में, उसका एक खास रिश्ता है. അത് ഒരു മാതാവിനും പിതാവിനും മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ജീവനിൽ ജനിച്ച മക്കളാണ് സഹോദരങ്ങള്. तो भाई कब दो लोग भाई कब बनते हैं? वास्तव में जब हम देखते हैं शारीरिक रीति से एक ही परिवार में एक ही माता पिता के जो बच्चे हैं, आगे का वंश है, जब वो एक ही परिवार से आते हैं, एक ही माता पिता से आते हैं, तो वो दो लोग भाई कहलाते हैं. മലയാളത്തിലെ സഹോദരൻ എന്നുള്ള പദം ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ്: സഹ ഉദരൻ എന്നുള്ള പദമാണ് അവിടെ ചേർന്ന് വരുന്നത്. मलयालम में जब भाइयों को भाई करके जो शब्द इस्तेमाल करते समय में, मतलब वो उसका अर्थ है सह उदरन. उस तरह का शब्द, दो शब्दों को इस्तेमाल करके भाई करके बोला है. അതായത് ഒരേ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ചവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. उसका मतलब है, वो भाई को जब मलयालम में बोलते समय में एक ही ओर से जन्मा हुआ, वो अर्थ में है. അതെ, അവരുടെ ജീവന് കാരണമായി തീർന്നത് ഒരു മാതാവും ഒരു പിതാവുമാണ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. तो उनका जीवन का कारण बताना चाहता है कि एक ही माता और एक ही पिता से उनका रिश्ता आया है. അപ്പോൾ പുതിയ നിയമസഭ ഒരു കുടുംബ ബന്ധമാണ്. तो इसीलिए नया नियम का कलीसिया जो है, मंडली, एक पारिवारिक रिश्ता का आधार है. അതെ, അത് ഇന്നത്തെ മതത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. जो आज का दुनिया में देखने वाला धर्मों से अलग है. സംഘടനകളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ളതാണ്. और वो संगठना संस्थाओं से भी अलग है. അങ്ങനെ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒന്നാണ് പുതിയ നിയമസഭ. इस तरह बहुत ही मूल्यवान है नए नियम का कलीसिया मंडली. ഈ സഭയിലെ ബന്ധവും വളരെ വിലയേറിയതാണ്, അത് സ്വർഗീയമാണ്. और मंडली में, कलीसिया में जो रिश्ता है वो भी बहुत खास है, क्योंकि वो स्वर्गीय है. മതം, എല്ലാ മതങ്ങളും നല്ല കാര്യമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. सभी धर्म के लोग धर्म की बातें, अच्छा बातें सिखाते हैं. അവര് നല്ലത് ചെയ്യണമെന്നും അവിടെ നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ട്, നല്ല ആചാരങ്ങളുമുണ്ട്. उनके पास अच्छा ग्रंथ है जो अच्छा बातें सिखाता है और अच्छा कर्म करने को बोलता है. അവിടെ മതത്തിന്റെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ദൈവജീവനുമായി ബന്ധമില്ല. तो इस धर्मों में सब अच्छा बातें करने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए वो सब कहते हैं, प्रोत्साहन करता है,
परंतु परमेश्वर का जीवन उसमें नहीं है। അതുപോലെ ക്രിസ്തീയ സംഘടനകളും ഉണ്ട്. उसी रीति से हम मसीही धर्मों को भी हम देखते हैं। ഓരോ ക്രിസ്തീയ സംഘടനകളും ഓരോ പ്രത്യേക ഉപദേശത്തിനും ആചാരത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. और एक एक मसीह धर्म जो मसीह धर्म बनाया है, एक एक रीत रिवाज को पूरा करने उस अलग अलग रीत रिवाज रहता है और अलग अलग उपदेश रहते हैं। എന്നാൽ ഒരു ഉദാഹരണം സെവൻത് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അതെ ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിലകൊള്ളുന്നത്. एक उदाहरण के लिए मसीह धर्म में जो एक दुरुपदेश चलाने वाला एक संगठन है जो 7 दिन माना जाता है, 7th डे एडवेंटिस्ट करके, उन लोग 7वां दिन को ज्यादा मूल्य देते हैं। എന്നാൽ പുതിയ നിയമസഭ വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള ഒന്നാണ്. परंतु नए नियम का जो मंडली है, कलीसिया है, वो बहुत अलग है। എന്താണെന്നോ ഇവര് വിശ്വസിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. उसका वो क्या है कि उन्होंने विश्वास किया, एक खास बात को विश्वास किया है। അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. और उन्होंने उनको बीच में एक रिश्ता है। നമുക്കറിയാം എന്താണ് വിശ്വസിച്ചത്? हमने क्या विश्वास किया था? ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും. यीशु मसीह का मृत्यु और उनका पुनरुत्थान। അതെ, ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനവും അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ്. और वो विश्वास ये है कि ये यीशु मसीह का जो मृत्यु और पुनरुत्थान जो हमने सुसमाचार में सुना, वो मेरे लिए है। അത് വളരെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസമാണ്. और ये व्यक्तिगत रीति से विश्वास है। അതാണ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യം. रोमियो का पुस्तक 10:9 में हम लोग अच्छी तरह से इस विषय में हम जानते हैं। അങ്ങനെ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും പുനരുത്ഥാനത്തിനുമാണ് ഇവര് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. तो इसलिए मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान को हम मुख्य और मूल्य समझते हैं। ഇത് മതത്തിൽ നിന്നും സംഘടനകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ये बात संगठनों से और धर्मों से, संसार का धर्मों से बहुत अलग है। അതെ, അനേക ക്രിസ്തീയ സംഘടനകളും അവർ വലിയ വലിയ ആദർശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരുണ്ട്. बहुत सारा मसीह धर्म लोग अपना आदर्श के आधार पर भी खड़ा रहते हैं। എന്നാൽ അവര് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനും ദൈവം ക്രൂശിൽ തന്റെ പുത്രനെ നൽകിയ ആ വലിയ കാര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അതിനെ വളരെ വില കുറഞ്ഞതായി കാണുന്നവരുണ്ട്. परंतु यही मसीह धर्म लोग, मसीह संगठनाएं, संस्थाएं, मसीह प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे हमारे लिए किया, जो दुख वेदना सहा, हमारे लिए मरा, तीसरा दिन हमारे लिए जी उठा, ये सब बातों को वो लोग उसको मूल्यता को कम देकर वो लोग प्रभु का निंदा करते हैं। ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരായി തീർന്നത്. लेकिन हम लोग मसीह के वो रिश्ते में है, उस जीवन के द्वारा है, हम सब लोग सह भाई सब मसीह में भाई बन गए हैं। ക്രിസ്തുവേശുവും നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്നുള്ള ബന്ധവുമാണ്. मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, सगा भाई। ഇതേക്കുറിച്ച് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. प्रेरितों का कार्य 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं। അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. मसीह का पुनरुत्थान के विषय में वहां पर कहता है, അതിന്റെ 33-ാം വാക്യം, उसका 33 में हम पढ़ते हैं, നീ എന്റെ പുത്രൻ, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് 2-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. कि तू मेरा पुत्र है और आज मैंने तुमको जन्माया है। 34-ാം വാക്യം, ഇനി ദ്രവത്വത്തിലേക്ക് തിരിയാതെ വണ്ണം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അവൻ ദാവീദിന്റെ സ്ഥിരമായുള്ള വിശുദ്ധ കൃപകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. और इसी विषय में, इसी रीति में हुआ, मैं तुम्हें जिलाया के विषय में भी, कि अभी तुम कभी सड़ने को या सड़न का अवस्था को तुम नहीं देखोगे, उसी को ना कहोगे। അപ്പോൾ പുതിയ നിയമസഭ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമെന്ന് കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കുമുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. इसलिए नए नियम का मंडली जो कलीसिया, उनका जो विश्वास में विषय का जब बात आते हैं समय में, उन सब में एक खासियत है। അതിപ്രകാരമാണ് ക്രിസ്തുവേശു ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ
ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങളെ അവൻ ചുമന്നൊഴിച്ചു. और वो क्या था, क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी लोगों का पाप को उसने सहकर उसने हमें छुटकारा दिया। അതെ, 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എന്റെ എല്ലാ പാപപ്രശ്നവും ദൈവം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस में मरा, पिता परमेश्वर ने उस क्रूस के मृत्यु में मेरा पाप का विषय का सारा हल को निकाला। അതെ, അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂസിൽ അവർ അഭയം തേടുന്നവരാണ്. इस तरह विश्वासी लोग ये बात पर विश्वास करते हैं कि हमें क्रूस में छुटकारा मिला बोलकर वो लोग क्रूस की ओर आश्रय करते हैं। ദൈവം ക്രൂസിൽ തന്റെ പുത്രനിൽ ചെയ്ത കാര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതും വിവരിക്കുന്നതും പ്രസ്താവിക്കുന്നതുമാണ് അവരുടെ സന്തോഷം. और ये विश्वासियों का आनंद और खुशी इस बात में है कि क्रूस में उनके लिए जो जो बातें हुआ वो बात को वर्णन करना, वो बात को घोषणा करना। അതെ, അവർ കൂടി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. उन लोग जब एकत्र होते समय में उनको बोलने के लिए भी वही है। മാത്രവുമല്ല, അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പുനരുത്ഥാനത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. और उनका जो रिश्ता है आपस में पुनरुत्थान में है। അതെ, ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അതെ നാം എല്ലാവരും വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം. और विश्वास ये है कि मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उस पुनरुत्थान का जीवन और सामर्थ्य में हमारा नया जन्म हुआ, दोबारा जन्म हुआ। അതെ, ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്താലാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പാപിക്ക് അവന്റെ ആത്മാവിന് വീണ്ടും ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. और उसके पुनरुत्थान के जीवन के वजह से है, मसीह के पुनरुत्थान के वजह से है हर एक विश्वासी जो पापी जब विश्वास करते हैं समय में उसको जीवन मिलता है। ഇങ്ങനെ അതെ, ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സഹോദര ബന്ധമാണ് പരസ്പരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതും. इस तरह भाइयों का जो रिश्ता है वो है रिश्ता हमें मसीह में हम सबको मिला है। നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് എബ്രായ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തില് ക്രിസ്തുയേശു പറയുകയാണ്, അതെ, ഞാന് അവരെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. हम लोग इब्रानियों पुस्तक 2 अध्याय में ये वाक्य को हम पढ़ते हैं, उसका 11वां वाक्य में कि मैं उन्हें भाई कहलाने के लिए लज्जाता नहीं। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അതെ ജീവന്റെ ബന്ധത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതാണ് പുതിയ നിയമസഭ. इस तरह नए नियम के नया जीवन को प्राप्त किए हुए एकत्र होने वाले लोग हैं मंडली या कलीसिया। അതെ, അത് കൂടി വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇത് എന്നേക്കുമുള്ള ബന്ധമാണ്. और ये सिर्फ एकत्र होते समय में ही होने वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि ये रिश्ता सदा के लिए है। അതെ, ഈ ബന്ധത്തിന്റെ വെളിപ്പാട് കിട്ടിയ യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം, കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ये बात को, ये रिश्ता को देखते हुए यूहन्ना खत में लिखते समय में 1 यूहन्ना 3:1 में वो कहता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाए, संतान कहलाए जाए। അതെ, ഇത് കാണാനായിട്ട് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കപ്പെടണമെങ്കിലേ അത് കാണാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. और इस विषय में हमें ये बात को देखने के लिए कहा है, क्योंकि वो देखने के लिए भी हमारे हृदय का दृष्टि को खुलना जरूरी है। അതെ, അതാണ് എഫെസ് ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്. എഫെസ്യ പുസ്തകം 1:3 അല്ലേ? അതെ, 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യം. सॉरी, ये बात हम एफेसो का पुस्तक 1:18 पढ़ते समय में हम देख सकते हैं। അതെ, 17-ഉം 18-ഉം വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. और 1:17 और 18 पढ़ते समय में किस तरह हमारे आंखों का मनों की आंखें खुल जाए और ज्योतिमय हो, इस बात का वर्णन वहां पर 17-18 में किया है। അതെ, അവിടെ നമ്മുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ പിതാവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി അവൻ തുറന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि वो हमारी आंखें ज्योतिमय हो या खुल जाए, देख सके कि किस तरह प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या कार्य किया है। അതെ, എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് 18-ാം വാക്യത്തിൽ, അവന്റെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട്
അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതെന്നും അവിടെ പറയുന്നു. और वो 18 में पढ़ते समय में देखते हैं कि वो तुम्हारी मनों की आंखें ज्योतिमय हो और किस तरह तुम्हें जो बुलाया गया है उसका आशा क्या है और पवित्र लोगों के साथ हमारा मिरास का महिमा क्या है, उसका धन क्या है, देखने के लिए आंखें खुले. അതെ, റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നാം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളുമാകുന്നു എന്ന്. अब रोमियो का पुस्तक में हम पढ़ते हैं 8वां अध्याय में, यदि हम संतान हैं तो हम लोग मिरास के सहभागी भी है. അതെ, 16-ാം വാക്യത്തിലാണ് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു പൈതലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യം. और रोमियो 8 का 16 पढ़ते समय में नया जन्म पाया विश्वासी का अनुभव को वहां पर बोला गया है. അതായത് ആത്മാവിൽ ജനിച്ച ഒരു ദൈവ പൈതലിന് അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവീക സംസാരവും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. जिसका नया जन्म हुआ है आत्मा में, उस आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा का गवाही का अनुभव है, यानी कि नया जन्म होते ही परमेश्वर के साथ उसे बात करने का अनुभव हो जाता है. അതെ, ദൈവാത്മാവ് എന്താണ് പറയുന്നത്? और पवित्र आत्मा क्या कहता है? നീ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചവനാണ്, कि तू परमेश्वर की ओर से जन्मा है, നീ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാണ്. तू परमेश्वर के राज का मिरास का हकदार है. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കൂട്ടവകാശിയാണ്. और उतना ही नहीं, उसका अगला वाक्य में हम देखते हैं कि तू मसीह के साथ संगी वारिस भी है. നോക്കണം, ഇവിടെ അതെ, പിതാവുമായുള്ള ബന്ധവും യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധവും വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. तो ये दो वाक्यों में देखो, वहां पर पिता के साथ का रिश्ता हम देखते हैं जो परमेश्वर लिखा है, और पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता के बारे में बताया है, और विश्वासी लोग आपस में भी उनको एक रिश्ता है. അതെ, ഒരു പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഈ ബന്ധം വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. इसलिए नए नियम के विश्वासी लोग इस तरह की बातों को जीवन के द्वारा ग्रहण करता है. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കാരണം മക്കളെങ്കിലോ അവകാശികളാകുന്നു എന്ന് 32-ാം വാക്യം പറയുന്നു. क्योंकि 32वां वाक्य में पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं कि यदि अगर हम संतान हैं तो हम उसके संगी, हम उसके वारिस भी है. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ, സഹോദര ബന്ധത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയും സവിശേഷതയും ദൈവ പൈതൽ ഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. और इस तरह प्रभु के इस प्रकार का खास रिश्ता जो प्रभु ने हमारे साथ जोड़ा है, ये हर एक विश्वासी समझता है. പഴയ നിയമത്തില് ഈ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു നിഴല് ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पुराने नियम में इसी रिश्ते का एक छाया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ. യാക്കോബിന്, പഴയ നിയമത്തിലെ യാക്കോബ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായത്തിലാണ് യാക്കോബിന് ദൈവഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് കിട്ടുന്നത്. याकूब के विषय में देखा जाए तो उत्पत्ति का पुस्तक 28वां अध्याय में याकूब को परमेश्वर के भवन के बारे में और उसका पारिवारिक उस भवन के बारे में वो विशेषता बताता है. അതെ, നമുക്കറിയാം, അത് അതിന്റെ 16-17 വാക്യങ്ങളില് യാക്കോബ് ഉറക്കമുണർന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തന്നെയാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. तो इसके लिए वो जब वो नींद से उठ जाते समय में याकूब वो क्या कहता है कि निश्चय ये स्थान यहोवा का है, क्योंकि उनका भवन का ये फाटा है करके और स्वर्ग का ये फाटक है करके 16-17 में हम पढ़ते हैं. എന്നാൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും യാക്കോബിനെ ദൈവം ഇതേ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. और कुछ सालों के बाद वापस परमेश्वर याकूब को इसी जगह पर लेकर आता है. ഓക്കെ, അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ യാക്കോബ് ഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ദൈവം ബേഥേലിന്റെ ദൈവമാണ്. तो ये बात को उस समय में उसको ये बात एहसास होता है कि परमेश्वर बतेल का परमेश्वर है. ഓക്കെ, അവിടെ യാക്കോബ് ഏൽ ബഥേൽ എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം ആ സ്ഥലം, എത്രാം വാക്യം? 19-ാം വാക്യം. അതെ അതെ, അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവഭവനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്.
और वो वहां पर हम देखो, वहां पर उसका वो नाम को बेतेल करके रखता है, यानी कि परमेश्वर जो है ये भवन का परमेश्वर है। അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് യാക്കോബ് ഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം. യാക്കോബ് തന്റെ സഹോദരൻ ഏശാവുമായിട്ട് പിണങ്ങി പോവുകയാണ് ഭവനത്തിൽ നിന്ന്. तो यहाँ पर अवस्था क्या है, देखो याकूब जो अपने ही भाई के साथ झगड़ा होकर, यानी कि उन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ, उससे वो बचकर वो भाग रहा था। ആ സമയത്താണ് ദൈവ ഭവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം കൊടുക്കുന്നത്. उस समय में था परमेश्वर ने अपना भवन का विषय या अपना घराने के विषय में परमेश्वर उसका मूल्यता बताता है। എന്നാൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെല്ലാം ദൈവം ഇടപെടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. और उसके बाद का सभी जीवन में, याकूब का जीवन में हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर याकूब के जीवन में कार्य करता है। പിന്നീട് ദൈവം യാക്കോബിനോട് പറയുകയാണ്, നീ തിരികെ ബേഥേലിലേക്ക് പോകാൻ. और फिर परमेश्वर उसे कहता है कि तू वापस बेतेल में आना। പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചാണ് അതെ തന്റെ സഹോദരനായ ഏശാവുമായിട്ട് നിരപ്പാകുന്നത്. और जब वापस लौटते समय में है वो अपना भाई एसाव के साथ मेल मिलाप करता है। നമുക്ക് ആ ഭാഗം അറിയാം. हम वो भागों को जानते हैं। യാക്കോബിന് വളരെ വേദനയായിരുന്നു. याकूब के लिए एक दर्द की बात था वो। യാക്കോബിന്റെ ഉള്ളങ്ങളിൽ അനേക സംശയമുണ്ടായി. याकूब का जीवन में वो अपने आप में बहुत शक कर रहा था। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 32-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്, ഏശാവ് യാക്കോബിനെ ഉപദ്രവിച്ചേക്കുമോ എന്നൊരു സംശയം വരെ ഉണ്ടായി. वो सोचने लग गया कि क्या एसाव मुझे वापस सताएगा क्या बोलकर, ऐसा वो शक कर रहा था। എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അനേക അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം യാക്കോബിനെ നടത്തുന്നു. इस रीति से परमेश्वर याकूब को इस तरह के अनुभवों से चलाता है। അതിനുശേഷമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 35-ാം അധ്യായത്തില് അതിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിലാണ് ബേഥേലിൽ വന്നൊരു യാഗപീഠം പണിതിട്ട് उसके बाद उत्पत्ति का पुस्तक 35 का 7 में वो वापस वो एल बेतेल में वो आता है और वहां पर वेदी बनाता है। അവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ സഹോദരന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ അവൻ അവിടെ വെച്ച് ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായതുകൊണ്ട് അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് एल बेथेल ने पैर विलिचु। और उसने उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा क्योंकि जब वो अपने भाई से डर कर भाग रहा था तब परमेश्वर में उसमें वहीं पर प्रकट हुआ। അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ജനം പ്രത്യേകം ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അതെ നാം ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. इसलिए हम हर एक विश्वासी लोग ये बात को समझना चाहिए कि हर एक विश्वासी आपस में हम सब परमेश्वर के घराने के लोग हैं। നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ കൂട്ടുവിശ്വാസിയും നമ്മുടെ സഹോദരനാണ്. और हमें मिलने वाला जो भी हमारे साथ रहने वाले मसीही भाई लोग, वो सब लोग सह भाई लोग हैं। അതെ, ഒരു പക്ഷേല് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. शायद हमारे बीच में आपस में उतार चढ़ाव या कुछ भी बातें हो सकता है। അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. उधर इधर तकलीफ की बातें हो सकता है भाइयों के बीच में। എന്നാൽ അതിന് ക്രിസ്തുവിൽ പരിഹാരം രണ്ടുപേരും കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. परंतु ये दोनों भाई लोग मसीह में उसका हल निकालने वाले लोग हैं। ഇങ്ങനെ ഉള്ള ദർശനമുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തെ ഏൽ ബെഥേൽ എന്ന് കാണുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. इस तरह आपस में जब वो लोग एकता में आते समय पर है, वो लोग आपस का उस रिश्ते को और मंडली जीवन को एल बेतेल बोलकर उस रिश्ते में वो लोग वापस लौट कर आते हैं और उसे कहा जाता है एल बेतेल। എത്ര ഉന്നതമായ കാര്യമാണ്! कितना श्रेष्ठ बात है ये! നമ്മുടെ കർത്താവും ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. हमारे प्रभु ने भी हमें ये बात दिखाया। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം, യോഹന്നാ का सुसमाचार 13 अध्याय। കർത്താവ് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തു. प्रभु ने एक प्याले में पानी लिया। അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ കർത്താവ് തന്നെ തന്റെ അര കെട്ടി. और फिर प्रभु ने कमर कसा। എന്തിനാണ് അര കെട്ടിയത്? प्रभु क्यों अपना कमर कसने गया कसा? അതൊരു ദാസന്റെ പ്രകൃതിയെ കാണിക്കുന്നതാണ്. वो एक गुलाम का स्वभाव को दिखाता है। അവന്
അവൻ സകലത്തിന്റെയും ദൈവമാണ്, वो तो सभी बातों का परमेश्वर है, സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവാണ്. सभी बातों का सृष्टि करता है നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവൻ തന്നെത്താൻ താണിറങ്ങി വന്നത്. और मनुष्य का उद्धार के लिए वो अपने आप को झुकाकर नम्र होकर आया. അതെ, എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മാതൃകയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവന് ശിഷ്യന്മാരുടെ പാദങ്ങളെ കഴുകിയത്. और हमारे लिए एक आदर्श के लिए उन्होंने अब चेलों का पैर धोया. അതെ, 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരി വെച്ച് ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണി കൊണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി. और फिर मैं जो बोलने का उद्देश्य वाक्य है यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 4 और 5 में, वहां पर हम देखते हैं कि भोजन जैसी हो जाने के बाद वो उठकर अपना कमर में कपड़ा कसता लेता है और फिर एक अपने बर्तन में पानी लेकर वो अपने चेलों का पैर धोने शुरू करता है और जो कपड़ा उसने कमर में कसा था उसी को पैर पोंछने के लिए इस्तेमाल करता है. 14-ാം വാക്യം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. उसके बाद जब 14 वाक्य में आते समय में, കർത്താവും ഗുരുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാൽ കഴുകിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാൽ കഴുകേണ്ടതാകുന്നു. यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए हैं तो तुम भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए. 15-ാം വാക്യം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തം തന്നിരിക്കുന്നു. 15 में कहता है क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिया है कि जैसा मैंने किया तुम भी एक दूसरे के पैर धोए. 16-ാം വാക്യം, 16 ആമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ദാസൻ യജമാനനേക്കാൾ വലിയവനല്ല. मैं सचमुच तुमसे सच ये कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്! कितना बड़ा एक उदाहरण हमको एक नमूना दिया है प्रभु ने. ഈ കൂടെ യൂദായും ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശു പാദങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ യൂദയുടെ കാലും കഴുകി. और यीशु जब पैर धोते समय में यूदास इस्करियोत का भी पैर धोया. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ യൂദയെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഒരു പക്ഷേല് കാല് കഴുകാതെ മാറ്റി നിർത്തുമായിരുന്നു. अगर हम कोई उनके यीशु के जगह पर होता तो शायद यूदास इस्करियोत को हटा के रखता और उसका पैर नहीं धोता था. കാരണം ഇദ്ദേഹം പണസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പണം എടുത്തു വരികയായിരുന്നു. क्योंकि ये हमेशा धन चुराता था. മാത്രവുമല്ല, മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ശാസ്ത്രിമാരുടെയും അടുക്കൽ ചെന്ന് കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. क्योंकि इसने और उतना ही नहीं, वो महायाजक के पास जाकर यीशु को कैसा बेच डालकर उसको धोखा दे, ये सब का प्लानिंग करके रखा था. ഓക്കെ, കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് 18-ാം വാക്യത്തില്, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, എന്റെ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്റെ നേരെ കാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തിന് നിവൃത്തി വരേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. और 18 वाक्य में प्रभु कहता है कि किस तरह पवित्र शास्त्र का जो वचन में लिखा हुआ बात को पूरा होने के लिए जो मेरा रोटी खाता है उसी ने मेरे पर लात उठाई. ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ഒരു മാതൃക നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. तो ऐसा लोग विरुद्ध होने के बावजूद भी प्रभु ने एक अच्छा आदर्श हमको दिखाया. ഈ കർത്താവിന്റെ അനുജന്മാരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. हम सब लोग इसी प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग हैं. ഈ കർത്താവിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള ഭവനത്തിലെ സഹോദരന്മാരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. हम सब लोग मसीह के घराने के, जहाँ पर मसीह हमारा घर का अधिकारी है, उसमें हम लोग सह भाई लोग हैं और उसी भवन में रहने वाले लोग हैं. ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തില് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. इसी के साथ साथ रोमियो का एक पुस्तक में हम पढ़ते हैं. റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. 16 अध्याय, അതായത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ക്രിസ്തുയേശു നമ്മെ കൈക്കൊണ്ടു എന്നാണ് അവിടെ. परमेश्वर के महिमा के लिए मसीह ने हमें स्वीकारा करके एक वाक्य हम देखते हैं. തോന്നുന്നു റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 15-ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ,
റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യം. सॉरी 15 का 7 में है वो. ഇങ്ങനെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി നിങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ നിങ്ങളും അന്യോന്യം കൈക്കൊള്ളുവീൻ. इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो. Praise the Lord. നോക്കണം, നമ്മുടെ കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക, അവൻ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്നെ അയച്ച എന്റെ പിതാവ് മഹത്വപ്പെടണം. तो जब यीशु इस दुनिया में आते समय में उनका एक ही लक्ष्य था, जिस पिता ने मुझे इस दुनिया में भेजा है उनका महिमा करूं. നമ്മുടെ കർത്താവ് ചെയ്ത ഓരോ കാര്യത്തിലും ഏത് വളരെ നേരിയ സംഭവങ്ങളിൽ പോലും അവൻ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. यीशु का खासियत देखते हैं, स्वभाव देखते हैं कि हर छोटे छोटे बात में भी वो पिता को महिमा करने का अवस्था में जीता था. Praise the Lord. നോക്കണം, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. प्रभु तो हमारा पाप का हल के लिए आया था, നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ ഏൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. और हमारा पाप का जो दंड है वो सजा लेने के लिए प्रभु आया था. വാസ്തവത്തിൽ നാം ആയിരുന്നു ശിക്ഷ ഏൽക്കേണ്ടിയിരുന്നവർ. वास्तव में हम होना चाहिए था, हमारा पाप का अपराध या जो गलत हमने किया है उसका सजा हम भुगतना चाहिए था. എന്നാൽ യാതൊരു പാപവും ഇല്ലാത്തവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവന്റെ മേൽ വഹിച്ചു. परंतु यीशु जिसने कोई पाप किया नहीं, पाप से अज्ञात था, उन्होंने हमारा सबका पाप ले लिया. ഈ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. ऐसा काम करते समय में भी यीशु का मन में यही था कि मैं कैसे भी करके पिता को महिमा करूं. എല്ലായ്പ്പോഴും അവന്റെ ഉള്ളങ്ങളിൽ ആ കാര്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. हर एक बातों में और हर एक कार्य जब वो करते समय में उनका मन में यही विषय था कि मैं पिता को कैसा महिमा करूं. അതെ, ക്രൂശിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ പിതാവ് യാതൊരു കരുണയും കൂടാതെ തന്റെ മേൽ ചുമത്തിയപ്പോഴും ഇതേ ആഗ്രഹമായിരുന്നു യേശു കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്നത്. और यीशु मसीह जब क्रूस में रहते समय में पिता परमेश्वर ने हम सब का अपराधों को और पापों को जब यीशु मसीह के ऊपर डाला, यीशु मसीह पर कोई भी रहम नहीं किया पिता परमेश्वर ने, बल्कि पूरा अपराध और सजा जब यीशु को देते समय में ऐसा अवस्था में भी यीशु कैसा भी करके मैं पिता को महिमा करूं, उसी मनोभावना में वो आज्ञाकारी रहा. നമ്മുടെ ആ പാപത്തിന്റെ ആ കഠോരമായ ശിക്ഷ ഏൽക്കുമ്പോൾ, എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ ഉള്ളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് എന്നെ അയച്ച എന്റെ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം. तो जब परमेश्वर के जीवन यीशु मसीह जब क्रूस में जब वो रहते समय में और जब उसने पुकारा और रोया कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्यागा, तूने मुझे क्यों छोड़ा, ऐसा अवस्था में भी वो पिता परमेश्वर को कैसा प्रसन्न करे उनका चिंता विषय था. അതെ, ഈ മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. यही आदर्श है प्रभु ने हमको दिखाया है. ഈ കർത്താവാണ് സഭയുടെ തലയായിരിക്കുന്നവൻ. और यही प्रभु है मंडली का कलीसिया का सिर है. അതെ, ഈ വെളിപ്പാടാണ് നമ്മെ ഭരിക്കേണ്ടത്. यही प्रकाशन, यही बात का प्रकटीकरण है, हमें चलाना चाहिए. അതെ, നമുക്ക് തന്ന ഓരോ സഹോദരന്മാരെയും അതെ ക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ വെച്ച് അവരുടെ എല്ലാം പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. हमें मसीह में मंडली में जितने भी मसीह में हमको भाई मिला है, सह भाई है कलीसिया में, मंडली में, वो सब लोगों का पाप को यीशु मसीह ने क्रूस में उठाया है. അവർ ഓരോരുത്തരും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഓഹരിക്കാരാണ്. ये सब लोग, हर एक विश्वासी मसीह के पुनरुत्थान के सहभागी है. ആ പുനരുത്ഥാന ദിവസമാണ് എന്നെയും അവനെയും ദൈവം വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചത്. उस पुनरुत्थान का दिन ये ऐसा दिन था जहां पर प्रभु ने मुझे भी जिलाया और मेरे मसीह के सहभाइयों को भी उसी दिन जिलाया. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മാത്രവുമല്ല, നമ്മള് ഒരേ ഭവനത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. उतना ही नहीं, हम लोग सब लोग एक ही भवन के, एक ही घराने के अंग है. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരേ അഭിഷേകത്തിന്റെയും അവകാശികളാകുന്നു എന്ന്. और दूसरा कोरिन्थियों में भी पढ़ते समय में हम इस तरफ देखते हैं कि हम सब एक ही अभिषेक के भागी है करके. 21 അതെ 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ
21 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. दूसरा कोरिन्थिय 1:20-21 में हम देखते हैं, നോക്കണം, അവിടെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതും നമ്മെ അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവമല്ലോ. तो वहां पर देखो पौलुस वहां पर क्या बोलता है, दूसरा कोरिन्थी 1:21 में, जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में हमें दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक भी किया है. നോക്കണം, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ആ ദൈവീക ദർശനം, तो देखो पौलुस का वो दिव्य दर्शन, परमेश्वर की ओर का नजरिया देखो पौलुस कैसा देखता है. തന്റെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചതിനാൽ ലഭിച്ച ആ വെളിപ്പാട്, अब उनका हृदय का, उनको अंदरूनी आंखों का जब प्रकटीकरण मिला तो उसको उसका प्रकटीकरण और नजरिया देखो कैसा हो गया. അതെ, നമ്മള് അതെ ഒരേ അഭിഷേകത്തിന്റെ അവകാശികളാണ്. हम लोग सब लोग एक ही अभिषेक के सहभागी है. ഓ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन. ഇതാണ്, ഈ വെളിപ്പാടാണ് ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചാൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. यही प्रकटीकरण है हर एक विश्वासियों को मिलना चाहिए. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം, 2 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം വാക്യത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം. उसी के साथ साथ दूसरा कोरिन्थिय 4:5 में जब हम पढ़ते हैं, 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, ഞങ്ങളെ തന്നെ അല്ല ക്രിസ്തുയേശുവിനെ കർത്താവെന്നും ഞങ്ങളെയോ യേശു നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാർ എന്നും അത്രേ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. और पौलुस वहां पर 5 में कहता है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु जो जिसकी हम प्रचार करते हैं वही प्रभु है. और उन्होंने क्या किया, अपने विषय में ही वो कहता है कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं. നോക്കണം, അപ്പോൾ പരസ്പരം ദാസന്മാർ എന്ന നിലയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയും ഹൃദയവിശാലതയും പൗലോസിനുണ്ടായിരുന്നു. पौलुस का रिश्ता देखो, वो आपस में भाइयों के साथ सह सेवक और सह गुलाम है करके इस तरह का मनोभावना दूसरे भाइयों के साथ वो रखता था. ഇതാണ് സഹോദരൻ എന്നുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അർത്ഥം. यही तो है भाई बोलने का मतलब. എത്ര ആഴമേറിയതാണ്, कितना गहरा है ये बात, എത്ര അർത്ഥപൂർണമാണ്, कितना अर्थपूर्ण है ये बात, ഇത് സ്വർഗീയവുമാണ്. और ये स्वर्गीय है. ഓക്കെ, ശിഷ്യന്മാർക്കും പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഞാൻ വലിയവൻ, ഞാൻ ഇന്നാള് ചെറിയവൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അവരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. चेले लोग भी जब प्रभु यीशु के साथ घूमते समय में उनके अंदर भी ये मनोभावना आया था, हम में से बड़ा कौन है छोटा कौन है, ऐसा विचार आया था. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായത്തിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, യാക്കോബും യോഹന്നാനും ഒരിക്കല് കർത്താവിനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 20-ാം അധ്യായം, मत्ती का पुस्तक 20वां अध्याय में है, शायद इस तरह लिखा है कि याकूब और यूहन्ना प्रभु के पास आकर पूछता है. അവിടെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തില് ഇവരുടെ അമ്മ വന്ന് പറഞ്ഞെന്ന 20-ാം വാക്യം പറയുന്നത്. मत्ती का पुस्तक 20 में पढ़ते समय में इनका माँ आकर पूछता है. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നിന്റെ രാജ്യത്തില് 21-ാം വാക്യത്തില് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിന്റെ രാജ്യത്തില് എന്റെ പുത്രന്മാർ ഇരുവരും ഒരുത്തൻ നിന്റെ വലത്തും ഒരുത്തൻ ഇടത്തും ഇരിപ്പാൻ അരുളി ചെയ്യണമേ എന്നാണ് അവൾ അപേക്ഷിച്ചത്. तो उसका इच्छा ये था कि वो कहती है कि तेरे राज्य में तू मेरे पुत्रों को दाहिने और बाएं बिठाना. ഓക്കെ, കർത്താവ് അതിനൊരു ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. उसका जवाब प्रभु देता है अगला वाक्य में. അതെ 25-ാം വാക്യം, 25वां वाक्य में, എല്ലാം വിശദമാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം 25-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. सब पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन बस थोड़ा 25वां वाक्य में एक बात वहां पर ऐसा कहता है. യേശുവോ അവരെ അടുക്ക വിളിച്ച്, ജാതികളുടെ അധിപന്മാർ അവരിൽ കർത്തൃത്വം ചെയ്യുന്നു എന്നും മഹത്തുക്കൾ അവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. 26-ാം വാക്യം കൂടെ, നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അരുത്, നിങ്ങളിൽ മഹാനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരനാകണം.
നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവനെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ദാസനാകണം. प्रभु उसका वाक्य 25, 26 और 27 में कहता है, यीशु ने बुलाकर जवाब दिया कि तुम जानते हो कि अन्य जाति अपने लोगों पर वो क्या करता है, प्रभुत्व करता है, और जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम ऐसे ना हो, परंतु जो कोई तुम में से बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में से प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने. Praise the Lord. അപ്പോൾ നാം ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ വാഴേണ്ടവരാണ്. क्योंकि हम सब लोग साथ में रहकर मसीह के राज्य में राज्य करने वाले लोग हैं. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാണ്. हम लोग सब लोग मसीह के साथ मसीह में सहभागी होकर उनका राज्य का हकदार और मिरास के भागी है. നിത്യത മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമേയ ധനത്തെ നാം പങ്കിടുന്നവരാണ്. पूरा अनंत काल हम लोग मसीह का असीम धन का भाग को और हम का मजा उठाने वाले हैं लोग हैं हम. അതെ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരായി നാം അന്യോന്യം ദാസന്മാരാണ്. इस तरह के लोग, क्योंकि हम लोग ऐसा अनुभव करने वाले लोग हैं, आपस में हम लोग एक दूसरे के दास और सेवक हैं. ഓക്കെ, അതെ, ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവില്ലാത്തവർക്കാണ് അതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ആധിപത്യം നടത്തണമെന്നുള്ളതായ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. जो संसार में अन्य जाति है, यानी कि जिसके अंदर प्रभु नहीं है, प्रभु का जीवन नहीं है, वही एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व करना चाहते हैं और दूसरों के ऊपर अधिकार जताना चाहते हैं. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആകാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. हम लोग दुनिया का पॉलिटिक्स को अगर देखेंगे तो राजनीति में हम क्या देखते हैं, सभी लोगों को एक दूसरे में वहां पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसा ऊंचा पद चाहिए. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ അങ്ങനെയല്ല. परंतु प्रभु का मंडली में ऐसा, कलीसिया में ऐसा नहीं है. അതെ, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. अभी क्योंकि ये सब यहाँ पर हम लोग सब लोग मसीह के भवन के लोग हैं. ദൈവസഭ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. परमेश्वर का जो मंडली है, कलीसिया है, वो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का भवन है. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനം. और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस भवन का, उस घर का पिता है. അവിടെ അനേകായിരം പുത്രന്മാരുണ്ട്. और वहां पर हजारों करोड़ों में मसीह के सह भाई लोग हैं. അവർക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുമുണ്ട്. उन सभी भाइयों को एक बड़ा भाई है. അതെ, ഈ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവന് ഒരു ദാസനെ പോലെ ഇറങ്ങി വന്നവനാണ്. और ये हमारा बड़ा भाई प्रभु यीशु मसीह का खासियत है कि ये बड़ा भाई हम सबका सेवक बनकर इस दुनिया में आया. ഞാൻ പറഞ്ഞ ദാസനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് തെറ്റാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ദാസനായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നത്. वो सेवक के समान आया है, वैसा ही नहीं, बल्कि खुद एक सेवक गुलाम बनकर आया, गुलाम होकर आया हो. അതെ, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ അതാണ് അവൻ കാണിച്ചത്. यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय में जब हमने पढ़ा पैर धोने का अवस्था, वहां पर वो दिखाया कि वो गुलाम है करके कहता है. അത് നമ്മുടെ മാതൃകയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. और वो हमारे अच्छा एक आदर्श के लिए हमें एक नमूना देकर गया. നാം പിന്തുടരേണ്ടതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. और ताकि हम वही बात को हम भी पीछा हो सके, ये करने के लिए उन्होंने किया. അതെ, നാം പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അതെ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൂടെ എന്റെ സഹോദരന് എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടാകണം, എന്റെ സഹോദരനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയില് ക്രിസ്തുവിൽ അവനെ പണിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായി ആണ് ഓരോ ദൈവപൈതലിനെയും ഭരിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. और इस बात से हमें एक बात समझ में आता है कि जब भी भाई लोग कलीसिया में, मंडली में एकत्र होते समय में हमेशा दूसरे भाइयों के विषय में चिंता और विचार होना चाहिए. हम हमेशा यही सोचना है कि मैं किस तरह मेरा ये जीवन, मंडली जीवन में जीते समय में दूसरे भाइयों को कैसा लाभ हो सके, दूसरों को मैं कैसा मसीह में बढ़ा सकूं, यही हमारा इच्छा और उद्देश्य होना चाहिए. അതെ, പഴയ നിയമ കാലങ്ങളിലും ഒരിടത്ത് ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ശാസിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. पुराने नियम में इस विषय में इसका അതായത് സഹോദരന്മാരെ നിരാകരിക്കുന്നവരെ ദൈവം ശാസിക്കുന്നു. हाँ, पुराने नियम में जो कोई भी दूसरे भाइयों को, सह भाइयों को अगर ठट्टा उड़ाता या कुछ भी तरह का सतावट करता तो परमेश्वर उसको सजा देता था. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് 50-ാം സങ്കീർത്തനം. हम लोग भजन संगीता 50 में हम देखते हैं, Psalms 50 में അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്.
അതിന്റെ 19-ാം വാക്യം, 50-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 19-ാം വാക്യം. भजन संगीता 50 में हम पढ़ते हैं, നിന്റെ വായ് നീ ദോഷത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു, നിന്റെ നാവ് വഞ്ചന പിണയ്ക്കുന്നു, നീ ഇരുന്ന് നിന്റെ സഹോദരന് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു, നിന്റെ അമ്മയുടെ മകനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നു, ഇവ നീ ചെയ്തു, ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഉള്ളവരെന്ന് നീ നിരൂപിച്ചു എന്ന് വായിക്കുന്നു. वहां पर देखो, वहां पर 19, 20 और 21 में पढ़ते समय में कहता है कि तू अपना मुंह से बुराई करने के लिए निकला और तू अपने जीभ से छल की बातें करने के लिए निकला और तू बैठकर अपने ही भाई के विरुद्ध तू बोलता था, तू अपने अपने सगे भाई को तू चुगली करता था। और 21 में कहता है कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं चुप रहा, इसलिए तूने सोचने लगा कि परमेश्वर बिल्कुल तुम्हारे समान है। എന്നാൽ 21-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒടുവിൽ കാണുന്നത്, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ ശാസിച്ച് നിന്റെ കണ്ണിൻ മുൻപിൽ അവയെ നിരത്തി വെക്കും എന്ന് വായിക്കുന്നു. और 21 का आखिरी में कहता कि परंतु मैं तुझे समझाऊंगा, यानी कि वहां पर ताड़ना आना चाहिए, यहाँ सजा देना आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, मैं तुम्हें समझाऊंगा और तेरे आंखों के सामने सब कुछ अजल अजल दिखाऊंगा। എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നല്ല മാതൃകയാണ് നമ്മൾ ഫിലമോനിൽ കാണുന്നത്. परंतु इस सबसे अलग और खास रीति से एक अच्छा नमूना को हम आदर्श के रूप में हम फिलमोन का पुस्तक में हम देखते हैं। ഫിലമോന്റെ പുസ്തകം നോക്കണം, വളരെ ഒരു അധ്യായം മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണ്. फिलमोन का पुस्तक एक अच्छा आदर्श पूर्वक पुस्तक है, भले ही एक ही अध्याय का हो लेकिन बहुत खास पुस्तक है वो। എന്താണ് അതിന്റെ സവിശേഷത? उसका खासियत क्या है? നാം ചിന്തിക്കണം, അടിമ സമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ये एक ऐसा समय है जहां पर गुलामी चलता था। അതെ, 1-ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ അങ്ങനെ അടിമ സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. उस समयों में गुलामी चलता था। വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു അടിമ യജമാനന് എല്ലാ നിലയിലും വിധേയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. उस समय में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को अगर खरीद ले तो वो गुलाम बन जाता था। ये गुलाम अपना मालिक के हर विषय में गुलामी कर कर सेवा करता था। അതെ, അവന് ഒരു അവകാശവും ഇല്ലായിരുന്നു. उसके पास खुद का मिराज या धन या अधिकार कुछ भी नहीं रहता था। എന്നാൽ നോക്കണം, ഫിലമോന്റെ ഭവനത്തിൽ സംഭവിച്ചത് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. परंतु फिलमोन के घर में जो घटना हुआ बहुत ही खास घटना है। ഫിലമോൻ വളരെ മാതൃകയുള്ള ഭക്തനായ ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു. फिलमोन एक ऐसा व्यक्ति है, एक आदर्श पूर्वक और एक सच्चा भक्त था। ഫിലമോൻ തന്നെ ആയിരുന്നു തന്റെ ഭവനത്തിലെ സഭയുടെ മൂപ്പൻ. और फिलमोन ही अपना घर में चलने वाला जो मंडली था, उस कलीसिया का वही मुख्य था। ഈ ഫിലമോന്റെ വീട്ടില് ഒരു കൂടിവരവുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂടിവരവിന്റെ മൂപ്പൻ ഫിലമോൻ ആയിരുന്നു. फिलमोन के घर में एक संगति होता था, मंडली इकट्ठा होता था, उसका अध्यक्ष फिलमोन था। ഫിലമോന്റെ ഭാര്യയും എല്ലാ നിലയിലും സഭയ്ക്ക് സഹായിയായിരുന്നു. और उसका पत्नी भी सब प्रकार का कली मंडली का सेवा के लिए तैयार रहती थी। അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരുന്നു. और उसका बेटा भी घर का सभी कामों के लिए और कलीसिया का सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता था। ആ സഭയിലെ അടിമകളായിട്ടുള്ളവരും വിശ്വാസികളായിരുന്നു. और उस कलीसियाओं में जो गुलाम जब घर में आता, गुलाम भी काफी लोग विश्वासी भी थे। ആര്? ഫിലമോന്റെ തന്നെ അടിമകള് സഭയിലെ വിശ്വാസികളായിരുന്നു. फिलमोन के भी बहुत से गुलाम थे, उसको गुलाम लोग भी विश्वासी थे। നോക്കണം, അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാ നിലയിലുള്ള വിവേചന രീതിയും ഉള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു. വിവേചനം മീൻസ് വേർതിരിവ്. हाँ, ये एक ऐसा जमाने में जी रहे जहां पर बहुत भेदभाव होता था। അതായത് യഹൂദനെന്നും ജാതിയെന്നുമുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. उस समय में यहूदी और अन्य जाति ऐसा भेदभाव होता था। അടിമയെന്നും യജമാനനും എന്നുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു. गुलाम और मालिक ये भेदभाव होता था। എന്നാൽ ഫിലമോൻ അങ്ങനെയല്ല. ഒരടിമ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചാല് അവനെ സഹോദരൻ എന്ന്
കണക്കാക്കി അംഗീകരിച്ച് അവനെ കരുതിയിരുന്നു. परंतु फिलोमोन ऐसा भेदभाव पर नहीं मानता था। जब उसको अगर उसके ही घर में कोई गुलाम अगर विश्वासी बन जाता है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारता है, तो वो गुलाम को अपना भाई के समान मानता था। എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ വീട്ടിലെ ജോലിയെല്ലാം അടിമയെപ്പോലെ അവൻ ചെയ്തുമിരുന്നു. और उतना ही नहीं, वो बाकी के गुलाम लोग बाकी के घर का सारा काम भी करते थे। എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് ഇത് ഒനേസിമോസ് ചെയ്തത് യൂദാ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ്. और यहाँ पर ओनेसिमोस जो फिलोमोन का एक गुलाम था, उसने भी वैसा धोखा दिया जैसे यूदास ने यीशु को धोखा दिया था। എന്തൊക്കെയോ ഒരു പക്ഷേ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഭവനത്തിലെ വിലയേറിയത് പലതും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഓടിപ്പോയിരിക്കാം. और ऐसा माना जाता है कि ये गुलाम ने अपना मालिक का घर से कुछ तो कीमती वस्तु चुराया था और भाग गया था। എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ऐसा हम समझते हैं बाकियों को जब पढ़ते समय में। അങ്ങനെ അവന് ഒരു കുറ്റവാളി എന്ന വണ്ണം എവിടെ വെച്ചോ പിടിക്കപ്പെട്ടു. और इस तरह वो एक दोषी था और दोषी के रूप में वो पकड़ा गया। ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. और वो जेल पकड़ा गया और उसको जेल में डाला। ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത കരുണയാൽ ആ ജയിലിലെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. और परमेश्वर का कितना बड़ा दया है, देखो उसी जेल में पौलोस भी था। പൗലോസ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. पौलोस ने ये गुलाम को सुसमाचार बताया। അതെ, അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു. और उसने गुलाम ने मन फिरा। ഈ ഒനേസിമോസിനെയാണ് തിരികെ ഫിലമോന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വിടുന്നത്. और फिर यही गुलाम जो ओनेसिमोस विश्वासी बन गया, उसको वापस फिलोमोन के घर में बेचता है। ഓക്കെ, അവിടെ ഫിലമോനോട് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. और फिलोमोन से पौलोस अपेक्षा करता है, നീ ഇനി അവനെ സഹോദരനായിട്ട് കൈക്കൊള്ളണം. वो कहता है कि तू अभी इसको गुलाम नहीं बल्कि भाई के रीति में स्वीकारना। 16 വാക്യം, उसका 16 वाक्य में ലേഖനം 16 വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, അവനിനി ദാസനല്ല, ദാസന് മീതെ പ്രിയ സഹോദരൻ തന്നെ. हाँ, वहां पर लिखा है कि परंतु अब से ये दास की नाई नहीं, वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान है। ഓ, എത്ര ഉന്നതമായ ഒരു കാര്യം. देखो कितना श्रेष्ठ बात है। ഒന്നാമത് അവൻ അടിമയായിരുന്നു. एक समय में वो गुलाम था। രണ്ടാമത് അവൻ നഷ്ടം വരുത്തി. दूसरी बात देखते हैं कि यही गुलाम ने उसने घर में नुकसान लाया। എന്നിട്ടും പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യം ഫിലമോൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. परंतु फिर भी पौलोस ने जब उसको इसी गुलाम को भाई के रूप में स्वीकारने के लिए बोलते समय में फिलोमोन उसे स्वीकारता है। ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ എന്നതിലുപരി ഈ ഒനേസിമോസ് ഒരു സഹോദരനായി തീർന്നു. यहाँ पर पौलोस के बातों के वजह से ये गुलाम ये एक मसीह में भाई बन गया। അതെ, അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിൽ അവന് അഭയം കണ്ടെത്തി. क्योंकि इसने भी मसीह के क्रूस के मृत्यु पर, उस क्रूस पर उसने आश्रय और निर्भर करने लगा। അതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ച് ദൈവപൈതലായിരിക്കുന്നു എന്ന ഉന്നതമായ സത്യത്തിൽ അവൻ ആശ്രയം കണ്ടെത്തി. उसने इस बात पर आश्रय ढूंढ लिया या भरोसा करने लगा कि मसीह का उस क्रूस का मृत्यु और पुनरुत्थान में मैं भी भागी हूँ। അതെ, അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരനെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവനെയാണ് പൗലോസ് ഫിലമോന്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുന്നത്. इस तरह जिसने प्रभु का क्रूस और पुनरुत्थान को ग्रहण किया हुआ गुलाम जो ओनेसिमोस ने, पौलोस क्या करता है, उसको वापस फिलोमोन के घर में भेजता है। ഫിലമോൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. और फिलोमोन तो सचमुच ऐसा व्यक्ति को, मसीह में ऐसा सह भाई को स्वीकारा होगा। ഇതാണ് ദൈവഭവനം. यही तो है मसीही भवन। അതെ, ഇതൊരു മതമല്ല, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ഒരു സംഘടനയല്ല, ये कोई संगठन और संस्था नहीं है, ചില ആചാരങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല, कुछ रीत रिवाज की बातों को मूल्य देने वाला बात नहीं है। പിന്നെയോ സ്വർഗീയ പിതാവിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഒന്നായി കൂടുന്നു. बल्कि स्वर्गीय भवन में सब लोग साथ में जन्म लिए हुए विश्वासी लोग, सह भाई लोग एक साथ एकत्र होते हैं। അതെ, അവരെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ എന്ന ബന്ധത്തിലുള്ളവരാണ്. वो लोग एक ही देह के अंग है। അതെ, അവര് സ്വർഗീയ ദർശനം പ്രാപിച്ചവരാണ്. वो लोग सब लोग स्वर्गीय दर्शन देखे हुए लोग हैं। അതെ, സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവരെ കുറിച്ച് ഉറപ്പ് പറയുന്നതാണ്. और स्वर्गीय धन का मिरास के सहभागी लोग है करके वचन प्रकट करता है। ഇത് കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണം.
ये बात को देखने के लिए हमारा आंखें खुलना चाहिए। ഇത് അത് ഹൃദയദൃഷ്ടി തന്നെ തുറക്കപ്പെടണം. उसके लिए हमारा आंखों का समझ ही खुल जाना चाहिए, जो एफिसों में हमने पढ़ा। അതെ, ചിലപ്പോഴ് നമ്മുടെ കണ്ണ് വേണ്ടവണ്ണം പ്രകാശിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा आंखें सही रीति से खुल नहीं पाएगा। ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളെ സൗഖ്യമാക്കി. एक बार प्रभु ने एक अंधा व्यक्ति को चंगा किया। പക്ഷെ അവനെ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരെയൊക്കെ ഞാൻ മരങ്ങൾ പോലെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. और वो कहता है कि मनुष्यों को मैं पेड़ के समान देखता हूँ। എന്നാൽ കർത്താവ് അവനെ തൊട്ടു. प्रभु ने उसको स्पर्श किया। എന്നാൽ അപ്പോഴേ അവൻ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ഇപ്പോഴെനിക്ക് എല്ലാം വ്യക്തമായി കാണാം. अब वो कहने लगा कि अभी मैं सब कुछ सही रीति से देख पा रहा हूँ। അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടി ഈ രീതിയിൽ പ്രകാശിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. इस तरह हमारा आत्मिक आंखों का नजरिया और प्रकाशमय होना जरूरी है। എന്ത്? അതെ, നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചതുപോലെ എഫെസ് ലേഖനത്തിലെ വാക്യം, അതെ, നമ്മള് സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ മക്കളാണ്. जैसा हमने शुरुआत में हमने वाक्य पढ़ा था एफेसू 3 में कि हम लोग सब लोग पिता के भवन के भागी लोग हैं। സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നാം. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये भवन का पिता है, हमारे पिता है, और इस भवन का पिता होने की वजह से उन्होंने हम सबको एकत्र किया है। ऐसा भवन के सहभागी लोग हैं हम। എത്ര ഉന്നതമായ ദർശനം! कितना ऊंचा दर्शन है ये! ഈ ദർശനം നമ്മെ നയിക്കട്ടെ. ये दर्शन हमें चलाने दो, നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. हमें नियंत्रण करने दो। ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु सबको सहायता करे। അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. के लिए भी हम प्रार्थना भी करें। ഓക്കെ.